किरपा रहमत दा सदका आप जी नूं सत संगत दीआं घड़ियां दा ये सुख प्राप्त होया है। पंथवाली धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ज्योति स्वरूप सतगुरु जी दे सतयुगी तपोवस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब विखे आप दर्शन दीदार करते हुए सच्चे पातशाह जी महाराज के दरबार अंदर संगत करके अपने शरीर नूं अपने समय नूं सफल कर रहे हो। सतगुरु जी की तुर की बाणी की लड़ीवार कथा जो राय बलवंड जी अते राय सत्य जी ने वार कही है, वो साध संगत जी उसकी अज अखीरली पौड़ी की कथा है। सच्चे पातशाह जी ने राय बलवंड नूं अते राय सत्ता जी नूं गरीब नवाज ने केवल मुआफ ही नहीं किया, वड्डी बख्शिश दिती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर नाम दर्ज करके सदा लई अमर कर दिता। सच्चे पातशाह जी धन गुरु रामदास साहब जी महाराज की उस्तत कल 7वीं पौड़ी विच कही सी राय बलवंड ते राय सत्ता जी ने। जदों वजद विच आ करके ये शब्द कहे सन कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तनै सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार तारिया, सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथाहु अतोल तू तेरा अंत न पारावारिया। सच्चे पातशाह आप जी का अंत पारावार नहीं कोई। ऐसी सतगुरु की उस्तत गाई। अखीरली पौड़ी विच साध संगत जी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की वड्डी वडियाई राय बलवंड जी ते राय सत्ता जी कह रहे ने। आओ अपनी मन चित बिरती नूं एकागर करिए। जिहड़ी चित की बिरती हुंदी है ना, गुरमुख इहदी बहुत संभाल करदे हैं, क्योंकि थोड़ा मात्र भी गुस्सा क्रोध बिरती नूं खंडा दिंदा है। भावें कि रोजमर्रा जिंदगी दे अंदर निक्कियां निक्कियां गल्लां वापरदियां रहिंदियां, तामसी सुभाअ होण करके कोई बहुती वड्डी गल भी नहीं हुंदी तां भी क्रोधित मन हो जाता है। पर जिहड़े नाम दे अभ्यासी ने वो यतन करते हैं कि किसी भी तरह मन दे उत्ते क्रोध ना हावी होए, किसी नूं कौड़ा ना बोलीए, किसी नास्तिक दे मुंह तो बुरा शब्द ना सुनिए, क्योंकि चित्त की बिरती खिंडदी है। यह अभ्यास है गुरमुखां दी संगत विच रहिंदियां रहिंदियां सच नूं ग्रहण करदियां होइयां सुरत इन्नी टिकदी है कि फिर इन्हां वकारां दे बंधनां नूं तोड़ के सुरत सतगुरु जी दे चरनां विच लग जांदी है। गरीब नवाज दे चरनां दा सुख किहे जिहा है, ये तो शब्दां नाल बयान नहीं किया जाता। महाराज जिवें साडे ते बख्शिश करते हैं, ये राय बलवंड जी ने सच्चे पातशाह जी का जस गाया है। जिहड़ा भी प्राणी मात्र सच्चे पातशाह जी का जस गाएगा, साध संगत जी ओदे चित्त की बिरती टिकेगी, ओदे अंदरों पापां दा कोड़ नाश होवेगा। भट्टा ने कहा है सवैयां दे अंदर, जब लो नहीं भाग लिलार होदा, तब लो भ्रम ते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो,
तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। मथुरा भट्ट जी कहते ने तत विचार यह मथुरा, कहते असीं ये तत विचारिया, सिद्धांत कढ़िया। की सिद्धांत कढ़िया मथुरा जी? कहते ने जग तारन को अवतार बनाए। हे ज्योति स्वरूप निरंकार वाहिगुरु, आपने जगत की कल्याण वास्ते गुरु अर्जन साहब जी का स्वरूप बनाया है। ताइए भट्टा ने कहा कलयुग जहाज अर्जन गुरु, सगल सृष्ट लग बेतरहो। कलयुग दे विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जहाज दी न्याई ने है प्राणाधारी जीवो, जेड़ा सच्चे पातशाह जी दे नाल जुड़ेगा वो इस संसार समुंदर तो तर जाएगा। गरीब नवाज नाल जुड़न दा साधन की है? सच्चे पातशाह जी ने सानू बाणी बख्शिश की है, नाम बख्शिश किया सच्चे पातशाह ने, सेवा गुरु घर की बख्शिश की है सच्चे पातशाह ने। ये साधन गरीब नवाज नाल जुड़न दे ने। सच्चे पातशाह रूपी जहाज दे उपर असवार होने दे ये साधन ने। आपों दा साध संगत जी जे लोहा पानी विच डिगे ते डुब जांदा है, किन्ने किल कांटे सब डुब जाते हैं पानी विच, पर जदों ओही लोहे दे किल लकड़ नूं जड़ दईदे आ ना, तां फिर उन्हां नूं पानी नहीं डूबदा। साडे मन पापां दे नाल लोहे वर्गे होए पए है, पर जिहड़े सतगुरु रूपी सत संगत जी लकड़ नाल जहाज नाल जुड़ जाते हैं ना, उन्हां नूं फिर सत संगत इस संसार दे जल अंदर दुखां रूपी जल दे अंदर गोते नहीं खाने पैंदे। जिहड़े महाराज की सत्संगत करते हैं उन्हां दा मन जाग पैंदा है। राय बलवंड ते राय सत्ता जी इस 8वीं पौड़ी विच शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की वड्डी वडियाई जिवें गा रहे ने। आओ मन चित बिरती एकाग्र करके सरवण करिए, महाराज जी का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। चारे जागे चह जुगे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी की उस्तति राय बलवंड ते राय सत्ता जी कहते ने चारे जागे चौं जुगी। चौं जुगां वाला की है? संसार। सच्चे पातशाह इस संसार दे अंदर आप जी दे 4 स्वरूप होए ने ते चौहां स्वरूपां ने चौहां वर्णां नूं ही महाराज जगा दिता। चारे जागे चौं जुगी। चौं जुगां वाला संसार, इस दे अंदर महाराज आप जी दे 4 स्वरूप हो चुके ने गुरु अर्जन साहब जी तो पहला। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी महाराज, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज। आप जी दे 4 ही स्वरूपां ने सच्चे पातशाह संसार दे जीआं नूं अविद्या रूपी नींद विचों सुत्तियां होयां नूं जागे जगा दिता है। महाराज ज्ञान दे विच जाग पे आप जी दे सिख 4 स्वरूप सच्चे पातशाह जी ने धार के साथ संगत जी बहुत बड़ा सिखी दा गरीब नवाज ने फैला किया। पहले स्वरूप विच तां महाराज ने छटा दिता 9 खंडां दी पृथ्वी ते। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने सब पृथ्वी दा रटन किया ते
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 72 ਪੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੇ ਐ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਗੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਚਾਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ 52 ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਬਨਾਸਨ ਕੋ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਵਤਾਰ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 3 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਬਲਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਫੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਤੜਪ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਤੜਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੜਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਖੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਗ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਫੁਨ ਵੇਦ ਬਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਕਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ। ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਆਪਿਨ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਥੰਮ ਕੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਤੀ? ਆਪੇ ਥੰਮ ਖਲੋਆ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੰਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੰਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਥੰਮਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਥੰਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਡੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ।
जिस समय दिल्ली तो वापस होके मुड़िया ना पठान वापस लाहौर नूं आ रहा सी ते उहने हुण आउंदियां सोचिया कि मैं अपना कीमती समान लै लवां। हुण दुकान ते रोज किन्ने ग्राहक आउंदे ते किन्नियां दी गिणती करिए वो चेता ही नहीं रहिंदा। इसे करके वही खाते लाए हुंदे। जदों पठान ने आके अपने सोने दे कैंठे दी मंग कीती तो महाराज दा सिख कहन लगा कि भाई तू तो इत्थे रखिया ही नहीं, तेरा वेख नाम नहीं निकल रहा। रख के तो गया है पठान, सच तो यह है, पर सिख नूं भी पता ही नहीं, हुण जान बुझ के थोड़ा झूठ बोल रहा, पता ही नहीं उन्होंने। कहंदा ना भाई तू मैनू नहीं दिता, तू संभाल कर, अपनी चेता कर। फिर पठान ने ना उथों दी कचहरी विच अदालत विच पुकार की। ते पिछलियां समयां विच न्याय इस तरह हुंदे सी, वो बुलाया गया जदों सिख नूं भी कचहरी विच। कहंदे नवाब ने ना कचहरी विच तेल दा कड़ाहा ता दिता, कहा कि भाई जेड़ा सच्चा है आपे ओदी अल्लाह रखिया करेगा, जेड़ा झूठा है आपे ओनू सजा मिलेगी। ते इस तरह किस कड़ाहे विच दोहां नूं हथ पाउणा पऊगा उबलदे सड़दे तेल दे अंदर। ते सिख ते समय वो भी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, तैयार हो गया। जदों पहला सिख ने हथ पाउणा, क्योंकि पठान दावा कर रहा कि मैं इनू कैंठा दिता है ते मेरा ये सोने का कैंठा मोड़ नहीं रहा। ते समय जदों सिख अगे वधिया ना, तेल दे कड़ाहे विच हथ पाउण तो पहला सतगुरु जी का ध्यान किया है सिख ने। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज का ध्यान कर ते सतनाम वाहिगुरु कह के उसने सड़दे बलदे तेल विच हथ पा दिता ते अजब करिश्मा वरतिया। उस सड़दे बलदे तेल ने सिख दे हथ नूं कोई भी आंच ही नहीं दिती। नवां नरोवा हथ बाहर आ गया। सारी सभा कहन लगी भी सिख सच्चा है, सिख सच्चा है, पठान झूठा है। पा भी पठाना तू हथ पा हुण तेल च जरा। ते पठान तो सेक दे लागे हथ करे ते जी ना करे हथ करन नूं, पर थोड़ी जी जदों उंगल ही उसने लागे तेल दे लाही ते जान निकल गई। चक ली उंगल उसने, कहंदा ना भाई मैथों नहीं हथ पैंदा। कहंदे लै भी तू सिख ते पुकार कीती, तू झूठा है। सभा बर्खास्त हो गई। सिख जदों घरे आया मन में सोचन लगा कि पठान झूठ नहीं बोलदा होना, नहीं तो तेल च उंगल किहदे कोलों पाई जाती है। वेखिए भला, उन्हें घर खोजना शुरू कर दिता। खोजदियां कैंठा लभ पिया। जदों कैंठा लभ पिया तो पठान नूं लभ के फिर तिस समय कहंदा लै पठाना आ तेरा सोने दा कैंठा मैनूं माफ करी, वो वही खाते च तेरा नाम चढ़ाउणा भुल गया सी। पठान कहंदा हुण कैंठा रहण दे, मैनूं इह दस मैं सच्चा सा तां भी मेरा हथ सड़िया है। तेरा वली कौन है, तेरा गुरु कौन है जिहदी कलाम पढ़ के तू झूठियां हुंदियां भी सड़दे बलदे तेल विच हथ पाया ते तेल ने तेरा हथ नहीं साड़िया। दस तू किहड़ी कलाम पढ़ रहा सी, दस तेरा गुरु कौन है। मैनूं हुण कैंठा नहीं चाहिदा, मैनूं अपने गुरु कोल लै चल। ते सरहंद दे उस सिख ने उस पठान नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज दे चरनी लाया सी। साध संगत जी, ते वो भी सतगुरु दी सिੱਖੀ कमा करके सदगति नूं प्राप्त होया। सच्चे पातशाह महाराज ऐसा थमला अपने सिखां दे चित्त विच तुसीं दिन्ने हो कि सड़दा बलदा तेल भी उन्हां दे चित्त नूं नहीं डुला सकदा। ऐसा मन नूं ठहरा दिन्ने हो। आप ही ने आप साजे अपनी सत्ता तो आप तुसी संसार नूं सिरजिया। सच्चे पातशाह ये सारी कायनात तुहाडे तो ही उत्पन्न हुई है। गरीब नवाज आपे थम खलोआ, आपे ही इस धरती नूं इस कायनात नूं तुसी अपने नाम दी शक्ति नाल थम के खिलारिया होया है, रोकिया होया है। नहीं ते ग्रहां विच ग्रह टकरा जाण ते सब कुछ भस्म हो जाए। कई बारी साइंसदान कहते हुंदे आ, खबरां आउंदियां हुंदियां जी फलाना जिहड़ा एक बहुत बड़ा ग्रह है वो इन्ने सालां बाद धरती नाल टकरा जाएगा इस तरह। पर यह सब कुछ नूं थम्मिया तां परमेश्वर ने, जे महाराज नूं नहीं पाया तो किवें टकरा जाएगा। आकाश एक अथाह गंगा है,
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲੇ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਥਮਲਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੋ। ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਹੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਹੱਡ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੇ ਚੱਲ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਪੈ ਸਹੇ, ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਥਿਤ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਧਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਥਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੂਰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਬੰਸੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਖਵਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਥ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ
ਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਏਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਰਜਨ ਤੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਤੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੀ ਐਡੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਤੇ ਐਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸੀ ਬੇਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਜਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਖੋਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੁਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਸਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਅਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੋ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਖਤ ਲਾਉਣੇ, ਚੰਦੋਏ ਲਾ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਐ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਕੜੇ ਸਨ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਬਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਈਏ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਜਰੋ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਧੂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਡੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਏਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਨਾ ਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜੈ, ਦੇਖ ਸਭ ਕੇ ਅਚਰਜ ਪੜੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ, ਵਿਦਾਤਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ। ਉਮਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਨਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਨਰੋਏ ਅਰੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਜੂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਜੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੋਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਫੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਥੰਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਥੰਮਲਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਥੰਮਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਥੰਮਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿੜਦੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਲੰਘੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੇਂਦ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਗੇਂਦ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਸੇ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਜਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਖਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਵਾ ਖਿਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਉਜਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਚੰਦੋਆ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਬਣੋ ਤਾਂ ਆਥ ਬਣੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਵਣ ਹੋ ਤਾਂ ਆਥ ਬਣੋ। ਉਗਵਣ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਥ ਬਣੋ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਚੌ ਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਆ। ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਗਮਣ ਹੋ ਤੈ ਆਥ ਬਣੋ। ਉਗਮਣ ਹੋ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਗਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਤੇ ਆਥ ਬਣੋ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਆ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਰੂਪੀ ਉਛਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਛਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਲਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਛਾਲੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ,
महाराज उन्हां मनमुखां नूं तां इस प्रकार वासना दी मरी पई हुई है, निंदा रूपी मरी पई हुई है। ये बीमारियां महाराज उन्हां नूं चिंबड़ियां होईयां जिहड़े गुरु जी नूं सेवदे ने। गुरु जी दा सेवन की है? अमृत वेले उठ के नाम जपना, सिमरन करना। ये सच्चे पातशाह जी महाराज की सेवा है ते उन्हां दे भाई मरी दे रोग हट जांदे आ जिहड़े सतगुरु जी दा नाम जपदे हन। तुणी चौणी करामात। फिर महाराज की शक्ति की है? राय बलवंड जी कहते ने दूणी गुरु नानक साहब महाराज ते गुरु अंगद साहब जी वाली शक्ति है। चौणी गुरु अमरदास ते गुरु रामदास साहब जी वाली शक्ति है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आप जी दे अंदर। साध संगत जी, सच्चे पातशाह जी महाराज बहुत निमरता धार के गरीब नवाज जी रहिंदे। सच्चे पातशाह कदे सतगुरु शक्ति प्रगट ना करते, पर सुते सिद्ध महाराज के हथों शक्तियां प्रगट होंदियां। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं जहर दे के मारन वाला जिहड़ा ब्राह्मण सीगा, ਉਹਦਾ ਬਾਜ किवें अघेड़िया? ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜੂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਹੀਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਬਾਟਾ ਹੈ ਭੁੱਜੇ ਰੱਖ, ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਾਜ ਉਘੇੜਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਪਿਸਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਸਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਾ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਪਿਸਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਾਜ ਅਘੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਾ ਸੂਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਹੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਨਾਪਾਕ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਣੀ ਤੇ ਚੌਗਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਢੋਆ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਜੁਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਚੁੱਕੀ। ਆਪਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਸਦੇਵ ਵਾਸਦੇਵ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੌਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਜਾਣਾ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਮ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਵੇਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ, ਯੁਜਰ ਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਣ ਆਕੇ ਹੋਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਦਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਘਾਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਢੂਮ ਆਖੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨਮਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾਲ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨਮਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ